بے نام و نشاں ہو گئے ملت کے وہ غدار، تو آج بھی زندہ ہے میرے صاحب کردار۔ اب تک سید اکرام بخاری نے حیدر علی کو انگوٹھی پہنائی اور بہت سی دعائیں دے کر اپنی خانقاہ کی طرف لوٹ گئے۔ طویل علاج کے بعد شجاعت خان کے مہلک زخم مندمل ہوئے اور وہ مرتے مرتے بچا۔ حیدر علی نے اپنے جانثار ساتھی کا جشن صحت بہت دھوم دھام سے منایا اور معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب آگے تو سچ کہتا تھا شجاعت خان، یہ دنیا اعتبار کے قابل نہیں رہی۔ ٹیپو سلطان ایک غیر معمولی ذہین لڑکا تھا۔ اس نے 1 سال کے مختصر سے عرصے میں ناظرہ قرآن شریف ختم کیا۔ پھر جب سید صاحب کے حکم پر ٹیپو نے بہترین حفاظ کی موجودگی میں کتاب الہی کی تلوت کی تو تمام علماء یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مشکل ترین مقامات پر بھی ایک 5 سالہ بچے کی زبان نہیں لڑکھڑائی اور وہ دریا کی روانی کی طرح قرآن مقدس کی نرت کرتا رہا۔ پھر جب مرحبا اور آفرین کی صداؤں سے سید اکرام بخاری کی خانقاہ گونجنے لگی تو حیدر علی کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور اس نے بے اختیار کہا، یہ سب سید علی مقام کی محبتوں کا صدقہ ہے کہ مجھ ان پڑھ کے بچے پر علم کا سایہ پڑا۔ خدا میری محرومیوں کا ازالہ کر دے اور ٹیپو کو صاحب سیف و قلم بنا دے۔ حیدر علی کی اس دعا کے جواب میں سید اکرام بزری اور دیگر علماء کرام نے بآواز بلند آمین کہا۔ پھر سالار میسور نے تمام حفاظ اور علماء کو قیمتی نظر پیش کی۔ سید صاحب نے یہ سارے تحائف قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بس حیدر علی کی خوشنودی کے لیے ایک دستار اپنے سر پر باندھ لی۔ حیدر علی نے سید صاحب کو پیش کی جانے والی ساری نظر ان کے شاگردوں میں تقسیم کر دے۔ سیدن کرام بخاری نے سالار میسور کے اس عمل پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ٹیپو سلطان بیک وقت عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس نو عمری کے باوجود وہ درس کے دوران اپنے الفاظت سے بڑے عجیب عجیب سوال کرتا۔ سید صاحب ٹیپو کی ذہانت اور بے باکی سے بہت خوش ہوئے، مگر جب ان کے عمر رسیدہ شاگرد ایک بچے کے اس عمل پر اعتراض کرتے تو سید صاحب سختی سے انہیں خاموش ہو جانے کا حکم دیتے۔ الف سے کچھ نہ کہو۔ سید صاحب بڑی محبت سے ٹیپو کی پشت پر ہاتھ رکھ دیتے۔ سے بولنے دو، بڑی بے زبانی کا دور آنے والا ہے۔ ہندوستان کے کروڑوں انسانوں کے منہ میں زبانیں ہوں گی مگر کوئی بولے گا نہیں، سب گونگے بن جائیں گے، صرف میرا یہ شاگرد بولے گا، میرا جانباز بیٹا ٹیپو۔ اللہ میری زندگی کے ماہ و سال بھی اس کی عمر میں شامل کر دے۔ یہ کہتے کہتے سید صاحب رونے لگتے اور درسگاہ کے در و دیوار پر گوہر الف سکوت طاری ہو جاتا۔ پھر ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا۔ شجاعت خان ٹیپو سلطان کو اپنی نگرانی میں سید صاحب کی درسگاہ تک پہنچایا کرتا تھا۔ جب تک درس جاری رہتا، شجاعت خان بھی سید صاحب کے مکان کے دروازے پر کسی پہرے دار کی طرح کھڑا رہتا، اور پھر درس ختم ہو جانے کے بعد ٹیپو کو اپنے ساتھ لے کر محل واپس آتا۔ حیدر علی نے شجاعت خان کو کئی بار سمجھایا تھا کہ وہ یہ معمولی سی ذمہ داری کسی دوسرے سپاہی کو سونپ دے، مگر شجاعت خان ہر مرتبہ ایک ہی دلیل پیش کرتا، یہ معمولی ذمہ داری نہیں ہے، سرکار میں شہزادے کو کسی دوسرے شخص کے حوالے نہیں کر سکتا، مجھے کسی پر اعتبار نہیں ہے۔ شجاعت خان جوش محبت میں ٹیپو کو شہزادہ کے کر پکارتا تھا۔ حیدر علی مسکرا کر خاموش ہو جاتا۔ شجاعت خان کے روز و شب ٹیپو کے لیے وقف ہو کر رہ گئے تھے۔ اس روز بھی شجاعت خان ٹیپو کو لے کر سید صاحب کی درسگاہ پہنچا۔ سید صاحب نے حسب معمول دروازہ کھولا تو شجاعت خان انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ سید صاحب کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم جاؤ شجاعت خان، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جب دل سنبھل جائے گا تو درس کا سلسلہ جاری کر دوں گا۔ یہ کہہ کر سید اکرام بخاری نے دروازہ بند کر لیا۔
शुजात खान आवाज देता रह गया। वो टीपू के उस्ताद ग्रामी की मिजाज परसी करना चाहता था, मगर सैयद साहिब ने दरवाजा नहीं खोला। शुजात इंतहाई परेशानी के आया। हैदर अली सिपाहियों की जंगी मशक़ें देखने फौजी छावनी जा चुका था। शुजात खान ने मुख्तसर मजीदा बेगम और फातिमा बेगम को सैयद साहिब की शिकस्ता हालत के बारे में बताया और फिर वो सीधा हैदर अली के पास पहुंचा। हैदर अली ने अपनी सारी मसरूफियात तर्क कर दें और घोड़े पर बैठकर तेज रफ्तारी के साथ सैयद इकराम बुखारी की दरसगाह की तरफ रवाना हुआ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे सैयद साहिब के किसी करीबी अजीज का इंतकाल हो गया है, शुजात खान ने अपना घोड़ा हैदर अली के करीब लाते हुए कहा। वो गम से बहुत ज्यादा निढाल नजर आ रहे थे। खुदा ही जाने कि क्या वाकया पेश आया है। हैदर अली के लीजे में शदीद इज़्तिराब पोशीदा था। इसी से दिल का हाल कहते भी तो नहीं। सालार मैसूर बार बार घोड़े को अलिफाड़ दे रहा था कि यह तवील फासला जल्द अज जल्द खत्म हो जाए। हैदर अली ने कई मर्तबा तेज दस्तक दी, मगर पस दीवार कोई आहट तक सानाई नहीं दी। आखिर सालार मैसूर ने बुलंद आवाज में पुकार कर कहा, सैयद साहिब। हैदर अली आपकी मिजाज परसी को हाजिर है, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलिए। ये तदबीर कारगर साबित हुई और खुदा का वास्ता काम आ गया। कुछ देर बाद सैयद साहिब ने दरवाजा खोला। उन्हें देखकर हैदर अली के दिल पर चोट सी लगी। सैयद साहिब बरसों के बीमार नजर आ रहे थे और उस वक्त भी उनकी आंखों से आंसुओं की बरसात जारी थी। मैं इस यकीन के साथ हाजिर हुआ हूं कि अब मुझे अपने गम में जरूर शरीक करेंगे, हैदर अली ने किसी सवाली के लहजे में कहा। सैयद साहिब ने अश्कबार आंखों से सालार मैसूर की तरफ देखा और हाथ के इशारे से अंदर आने के लिए कहा। जब हैदर अली और शुजात खान दरसगाह में दाखिल हो गए तो सैयद साहिब ने दरवाजा बंद कर दिया। मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था कि तो आए तो अपने सीने पर रखी हुई आग की सेल आतार फेंकूं। मुझसे इस गम की तपश बर्दाश्त नहीं होती। सीना तो जल चुका, अब मेरी रूह भी पकी जा रही है। सैयद इकराम बुखारी किसी बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रो रहे थे। घर के भेदियों ने घर में आग लगा दी और गद्दार गीदड़ों ने मेरे शेर को मार डाला। सैयद साहिब की हालत जार देखकर हैदर अली की आंखें भी नम होने लगी थीं, मगर वो घर के भेदियों और शेर के कत्ल का मफहूम समझने से कासिर था। सैयद अली मकाम, ये घर के भेदी कौन है और आपका शेर कौन था? हैदर अली ने परेशान लहजे में पूछा। मेरे शेर को नहीं जानता? शिद्दत गम के बाइस सैयद साहिब के लिए बात करना दुश्वार हो रहा था। बंगाल में नवाब सिराज अल-दौला को शहीद कर दिया गया। इसके सिवा मेरा शेर कौन हो सकता है? नवाब सिराज अल-दौला शहीद कर दिए गए। हैदर अली को सकता सा हो गया। फिर कुछ देर बाद वो संभला और इंतहाई हैरत ज़दा लहजे में बोला, मेरी मालूमात तो यही हैं कि अभी सिराज अल-दौला और अंग्रेज़ों के दरमियान जंग जारी है। फिर आपको कैसे खबर हो गई कि नवाब शहीद कर दिए गए? हैदर अली को इस बात पर हैरत थी कि आई दूर होने वाली लड़ाई के बारे में एक गोशा शे इंसान किसी तरह बाखबर हो सकता है। मुझे खबर नहीं होगी तो फिर किसे होगी? शदीद रिक्कत के सबब सैयद साहिब की आवाज डूबती महसूस हो रही थी। मरने वाला मेरे ही जिस्म का एक हिस्सा था। जब इसे काट कर मेरे बदन से अलग किया गया तो फिर तकलीफ के महसूस होगी मुझे आ दुनिया वालों को। हैदर अली अजीब जहनी कश्मकश में मुब्तला था। वो सैयद साहिब के एहतराम में कुछ के भी नहीं सकता था और उनकी बात मानने के लिए भी तैयार नहीं था। मजबूरना खामोश हो गया। सैयद साहिब बहुत देर तक अपने दिल का गुबार निकालते रहे। आज उन गीदड़ों ने मेरे एक शेर को कत्ल किया है, कल दूसरे को मार डालेंगे। ए अल्लाह, मेरी आंखें कब तक ये खून रंग तमाशा देखेंगी? मेरे शेरों को फतह व नुसरत की जिंदगी दे या फिर उन गीदड़ों पर अपना खौफनाक अजाब नाजिल कर। और अगर तेरी मशीयत में कुछ और ले हो चुका है तो फिर अपने इस गुनाहगार बंदे इकराम बुखारी को दुनिया से उठा ले। कुछ देर बाद सैयद साहिब इस शिकस्ता हालत में अलिफट है और हैदर अली से कहा, आओ तुम लोग भी मेरे शेर की गायबाना नमाज जनाजा में शरीक हो जाओ। हैदर अली और शुजात खान ने वजू किया और फिर दरसगाह में सिर्फ 3 आदमियों ने नवाब सिराज अल-दौला की गायबाना नमाज जनाजा अदा की। हैदर अली दिल से ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि सिराज अल-दौला शहीद हो चुका है।
मगर वो सैयद साहिब के हुक्म के एहतराम में नमाज अदा करने के लिए मजबूर था। दूसरे दिन सैयद साहिब के तमाम शागिर्दों ने, जिनमें टीपू भी शामिल था, सिराज अल-दौला के इसाल सवाब के लिए कुरान शरीफ का ख़त्म किया। हैदर अली पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए किताब इलाही की तिलावत तो न कर सका, मगर सैयद साहिब की दुआ में शरीक हुआ। सैयद साहिब ने इस कदर गिरियत हो जारी के साथ सिराज अल-दौला की मग़फ़िरत की दुआ की कि दीगर हाज़रीन के साथ मासूम टीपू भी हों। रोने लगा। सैयद साहिब अपनी दुआ के दौरान बार बार सिराज अल-दौला के लिए शेर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे। जब दुआ ख़त्म हो गई तो मासूम टीपू ने बड़े हैरत ज़दा लहजे में सैयद साहिब से पूछा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन को दबाइए, हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे।